হ্যালো, ক্রিস্টাল হ্যাজ গট ট্যালেন্ট। এই ভিডিওটি আপনারা একটু মন দিয়ে এবং ধৈর্য ধরে দেখবেন। আমাদের ক্রিস্টাল পরিবার 1997 থেকে শুরু হয়, প্রায় 25 বছর হতে চলেছে, আর 1-2 বছরের মধ্যে আস্তে আস্তে আমাদের এটি একটি মডার্ন জয়েন্ট ফ্যামিলির মতো হয়ে গেছে, যেখানে সবাই এসে তার প্রফেশনাল কাজটুকু করে তারা চলে যায়। কারোর সাথে বিশেষ কথাবার্তা হয় না, কিন্তু এই লকডাউনে আমরা কিন্তু খুব কানেক্টেড ছিলাম এবং কিভাবে আমরা সময় কাটিয়েছি, কিভাবে ভালো থাকার চেষ্টা করেছি, সেটার একটা আইডিয়া পাবো। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে। আমি ভয় করব না, ভয় করব না, আমি ভয় করব না, ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না। আমি ভয় করব না, ভয় করব না, আমি ভয় করব না, ভয় করব না। তরিখানি বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে, তরিখানি বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে, তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরবো না, কান্নাকাটি ধরবো না। আমি ভয় করব না, ভয় করব না, আমি ভয় করব না, ভয় করব না। শক্ত যাতাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভাবে, শক্ত যাতাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভাবে, সহজ পথে চলবো ভেবে পড়বো না, সহজ পথে চলবো ভেবে পড়বো না, পাকের পরে পড়বো না। ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলবো নিজের রাস্তা দেখে, ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলবো সিধে রাস্তা দেখে, ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলবো সিধে রাস্তা দেখে, বিপদ যদি এসে পড়ে সরবো না, ঘরের কোণে সরবো না। আমি ভয় করব না, ভয় করব না, আমি ভয় করব না, ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না। আমি ভয় করব না, ভয় করব না, আমি ভয় করব না, ভয় করব না। And once the storm is over, you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You won't even be sure whether the storm is really over. But one thing is certain: when you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. That's what the storm's all about. I really don't know whether I'll be a changed person or not. But as the lockdown started, I realized that many of the resources will be restricted. But there'll be one resource which will be available in abundance. That is time. So I thought of finishing a lot of my unfinished plans of
small leisure happiness. So I started off finishing this painting. রোদ তুই আসবি রে আমাদের ছোট ঘরে, আয় না। তোকে না দেখতে পেয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে জুড়েছে কি ভীষণ বায়না, আয় না। ওরে ভাই রোদ্দুর, থাকা হয় কদ্দূর, সেটা কি পাহাড় আছে? ফুল ফুটে গাছে গাছে, আছে নাকি সেখানে সমুদ্র? রোদ্দুর, চলে আয় বেড়াতে আমাদের পাড়াতে, আসবি? আমাদের দিন কাটে পুকুরে খেলার মাঠে, আমাদের তুই ভালোবাসবি, আসবি? show you how to make a dish with eggs. It's very simple, quick and easy to make, and it's very tasty. So the ingredients we need, so the main ingredient is egg. I've got eggs which I've already boiled over here. I've chopped onions and green chilies, jeera, salt, haldi, chili powder,
chopped coriander leaves. Now you start with putting a little bit of oil in your kadhai. Let the oil heat. When the oil is hot, you can put a little bit of jeera for seasoning. When the jeera starts to spurt, you add green chilies. Be careful that the oil doesn't splash onto you. Once you find the green chilies are getting fried, you add the onions. You stir fry the onions till they are golden brown. I've already prepared some onions which are fried. So here are the onions which are now golden brown. You add ginger garlic paste. I usually use tomatoes, but because I did not have tomatoes, I'm using tomato sauce. Turmeric, a little bit of red chili powder, salt to taste. When this mixture is fried, you will find the oil separating from the masala. So this is your main masala. Make sure that the masala doesn't burn. Now you find that the oil is separating. You add a little bit of water to get a little gravy. Don't make it too thin. Your masala is almost ready. And I'm ready now to add the eggs. I'm cutting the eggs in half. These eggs I had boiled earlier, and remove the shells. Cover the eggs with the masala and garnish with chopped coriander. So that's it, simple as that. So here we have the dish ready. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they'd fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I'd just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems.
Everything is never as it seems. ছোটবেলা থেকেই আমার গল্প শোনার আগ্রহ একটু বেশি। এখনো মনে পড়ে প্রতি রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে মার কাছে আবদার থাকতো একটা গল্প শোনানোর। সে আবদার কখনোই একটা গল্পে মিটত না। পাশের বিছানায় দাদা ঘুমিয়ে পড়লেও আমাকে কিন্তু গল্প শুনিয়েই যেতে হতো মাকে। কিন্তু দিন গড়ালো, আর আমার গল্প শোনার দিনও ফুরালো। তাতে কি, গল্প শোনা থেকে চলে গেলাম গল্প পড়ায়। সে নেশায় আমি এখনো বুঁদ হয়ে থাকি। আরও একটা নেশায় আমায় পেয়েছে বটে, সে হলো গল্প খোঁজার নেশা। পথে ঘাটে, ট্রামে, বাসে, স্কুলে, কলেজে, লোকেদের কথাবার্তায় আমি গল্প খুঁজি, জীবনের গল্প। তাই এই গল্পগুলো খুবই সাধারণ, আমার আপনার জীবনেরই গল্প, দৈনন্দিন জীবনের যাপনের গল্প, ছোট্ট ছোট্ট সুখ দুঃখের গল্প, ছোটবেলায় ফিরে যাওয়ার গল্প, যা কখনো নিয়ে আসে হারিয়ে যাওয়া দিনের নস্টালজিয়া, আবার কখনো বা হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধগুলি। আমার আজকের গল্প সেই নস্টালজিয়াকেই ছুঁয়ে যায়। ক্রিস্টালে আমি সোমবার দুপুর 2:30 থেকে কনসালটেশন শুরু করি। আগের ক্লিনিক শেষ করে একটু আগেই পৌঁছই, সেখানেই লাঞ্চটা সারি। কিন্তু কোনো দিনই ট্যাক্সি ক্লিনিকের সামনে অবধি নিয়ে আসি না, হিন্দুস্তান পার্কের মুখটাতেই ছেড়ে দিই। এইটুকুনি রাস্তা দেখতে দেখতে আসি নতুন কি শাড়ি এলো গড়িয়াহাটে, দোকানদারের সাথে বৌদির দরদাম, দুই দোকানের নিজের মধ্যে ঠাট্টা তামাশা, আরও কত কি। ক্রিস্টালে ঢোকার ঠিক আগের মোড়ে ফুটপাতে একটা ভাতের দোকান। ট্যাক্সি ড্রাইভার, দোকানদাররা ওখানেই দুপুরের খাবারটা সেরে নেন। ফুটপাতে ছোট্ট 3টে বেঞ্চ পাতা, ব্ল্যাকবোর্ডে সাদা চকে লেখা সবজি ভাত 30 টাকা, ডিম ভাত 35 টাকা, মাছ ভাত 40 টাকা, মাংস ভাত 50 টাকা। এইটুকুনি রাস্তা আমি একটু দ্রুত পায়ে হাঁটি। মানুষগুলো খাচ্ছেন, তাদের মাঝ দিয়ে যাওয়াটা খুবই অস্বস্তিকর। আর বাঙালি মেয়ের দুপুরবেলার ভাতের গন্ধ সহ্য করাটা কিন্তু বেশ কঠিন কাজ। অগত্যা এগিয়ে যাই গন্তব্যে। এরকমই একদিন তাড়াতাড়ি হাঁটছি, হঠাৎ বেঞ্চে বসা লোকটির দিকে নজর পড়ল। থালার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছেন। ব্যাস অমনি গল্পের গন্ধ পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বিস্কিট কেনার জন্য ওই দোকানেই দাঁড়ালাম। টাকা বার করার ফাঁকে লক্ষ্য করছি উনি অ্যাকচুয়ালি করছেনটা কি। ম্যাক্সিমাম 30 সেকেন্ড, তারপরেই মাথা উঠল। থালার ওপরে নজর পড়ল আমার। পাতের একপাশে তিনি সরিয়ে রেখেছেন একটা নিখুঁত, সুগোল, অবিভক্ত, অছিন্ন লাল ডিমের কুসুম। ব্যাস শুধুমাত্র এইটুকুনিই দেখেছি, কিন্তু মাথায় ভিড় করে এলো ছোটবেলার কত কথা। ছোটবেলায় ডিমের মধ্যে থেকে কুসুম বার করে আনা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। কুসুমের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত পড়বে না, তাকে রাখতে হবে পুরো ডুবন্ত সূর্যের মতো, গোল আর লাল। ভাই বোনের পাত থেকে লাল কুসুম চুরি করে খাওয়া আর তারপরে তা নিয়ে ঝগড়া মারামারির গল্প কিন্তু কম শুনিনি। এখনকার ব্যস্ত সময়ে সকালে ব্রেকফাস্টে বয়েলড এগ খেতে খেতে পেপার পড়া, কুসুম লাল না হলুদ তাই দেখার সময় নেই, তা আবার তাকে বের করে আলাদা করে খাওয়া। অনেকের তো কোলেস্টেরলের ভয়ে কুসুম খাওয়াই বন্ধ। এই লকডাউনের মাঝে তাই সেই কথা মনে পড়াতে একদিন ট্রাই করেই ফেললাম। নিপুণ হাতে নিখুঁতভাবে বার করে ফেললাম ডিমের কুসুমটাকে। টেবিলে সামনের চেয়ারে দাদা তখন আমার দিকে তাকিয়ে, মুখে এক চিলতে হাসি আর চোখে ছোটবেলার সেই স্মৃতি, আমাদের ডিমের কুসুমের স্মৃতি।